के पन्नों से जो लोग चलकर हम तक आते हैं, वही लोग अपने पुरुषार्थ और संघर्ष के कारण हर वक्त पूजे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ही ने सजाया है उनको, क्योंकि भंवर से किश्तियाँ खींचकर किनारों तक वही लाते हैं। Henry Wadsworth Longfellow said, "The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards in the night." Robert Frost said, "Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep." Dr. APJ Abdul Kalam said, "Climbing to the top demands strength, whether it is to the top of Mount Everest or it is to the top of your career." मुश्किलों से घबराकर रुक जाना नहीं, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। उठकर गिरना, गिरकर उठ जाना ही सफलता की सबसे बड़ी सीख होती है। और जो लोग गुजर जाते हैं मुश्किलों से और सफलता पाने की डोर की एक सीख होती है, और इतिहास में नाम लिखाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां विच, विदेशां विच जिथे जिथे भी कांची टैलीविजन टैलीकास्ट हो रहा है, सारे ही रिस्पैक्टिव व्यूज़ नूं मेरी वालों जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अज कांची टैलीविजन इस मंच तो असी एक ट्रिब्यूट देन जा रहे हैं, जो कि भारत के बहुत ही बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट, जिन्होंने ना कि सिर्फ भारत दे विच, जिन्हां दा सन्मान ना कि सिर्फ भारत दे विच बल्कि पूरी दुनिया दे विच उन्होंने रिस्पैक्ट मिली है। इस नन अदर दैन रतन टाटा, यानी रतन नवल टाटा, जो कि 9 अक्तूबर 2024 दुनिया नूं छड्ड के चले गए। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई दे विच साहां दी कोई प्रॉब्लम चल रही सी, इस करके उन्हां दा निधन हो गया। और उस तो बाद उन्होंने पूरा स्टेट फ्यूनल का जो दर्जा उन्होंने दिता गया, और भारत के तिरंगे झंडे के विच उन्होंने बॉडी में रैप किया गया, और उन्होंने पूरा सन्मान दिता गया। 21 तोपां की सलामी भी दी गई। रतन टाटा एन इंडियन इंडस्ट्री लीजेंड कह सकते हैं असी, या कह सकते हैं बिजनेस आइकन एंड अपोस्टल and a great industrialist who made great efforts to uplift India in a whole and Indian economy in particular. He was a vast, huge and towering personality, Ratan Tata. He remained unmarried throughout his life. He died at the age of 86 years old, because he was born 28th of December 1937 and died 9th October 2024. असी उस परसनैलिटी नूं ट्रिब्यूट दे रहे हैं, क्योंकि कांची टीवी, कांची टैलीविजन एक इंटरनेशनल मीडिया है, जिथे कांची टैलीविजन का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कोई भी ना कि भारतीय परसनैलिटी बल्कि एक बहुत बड़ी आइकॉनिक इंडस्ट्रीलिस्ट उन्होंने जी उन्होंने ट्रिब्यूट देना, क्योंकि
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਊਟਕਮ ਆਫ one day. It is sheer great dedication, sincere hard work and great spirit ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ focus on your education. Education is the ਬਿਗੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੈਟ ਟੀਚਸ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਣੇ ਆ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, particularly Ratan Tata, considered to be the great personality and respected by all over the world, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ नू जिहड़े उन्हां दे प्रिंसीपल सीगे उन्होंने अपने प्रिंसीपल्स ते रहे, और उन्हां प्रिंसीपल्स तो उन्होंने जो लीड किया अपनी लाइफ नू, जिस तरह वो उन्हां दे जिहड़े प्रिंसीपल सी, नंबर 1 लॉयल्टी, नंबर 2 डेडिकेशन हार्ड वर्क, सिंपैथी एंड काइंडनेस। ये 5 उन्होंने दे सिंबल से जिन्हों से उन्होंने लाइफ जी चल रही सी। कॉल लै लें, कॉल आई साढ़े को। हैलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। जुगल जी, हरबंस जी मिड्डा जी, स्वागत है जी थोड़ा। धन्यवाद। पहले तो मैं रतन टाटा ਨੂੰ श्रद्धांजलि पेश करनी चाहता हाँ। थैंक यू सर। ग्रेट इंडस्ट्रीलिस्ट जी एंड पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਰਨਾ ਔਰ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਯੈਸ ਯੈਸ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਮ ਵਾਟਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਟਾਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ
ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਜ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ 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 ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਹੋਰ ਡਾਲਮੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਨਾਓ ਈਵਨ ਇਫ ਔਨ ਅ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ है, मुशक्क़त है, मज़बूत परवाज़ सपनों की उड़ाने हैं। मेहनत है, मुशक्क़त है, मजबूत परवाज़ सपनों की उड़ाने हैं। मुश्किल पर्वतों के चढ़ने के बाद उन्हीं पर्वतों की ढलाने हैं। और ढूंढ लेते हैं धरती का सीना चीर कर छुपे हुए जो खजाने हैं। पा लेते हैं अपनी मंजिल को वो, जब पा लेते हैं अपनी मंजिल को फिर गाते हैं वो सफलता के तराने हैं। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ आइकॉनिक पर्सनैलिटी, द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया हु अपलिफ्ट इंडियन इकॉनमी, India as a whole, because he was a great philanthropist as well. What you can say is artist as well. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੂਸਰਵਾਨ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਬਾਊਟ 20 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, USA ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਾਊਟ 1861। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੂਸਰਵਾਨ ਜੀ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਸੀ ਰॉ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1861 ਜਾਂ 1860 ਵਿੱਚ 1854 ਚਾਈਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਦਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਓਪੀਅਮ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਇੰਗ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਅਮ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫੈਟ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਤਨ ਜੀ ਆ ਟਾਟਾ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਸਾਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ ਦਬਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੱਖੀ ਜਾਊ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਓਪੀਅਮ। ਔਰ ਕਿੰਗ ਕੁਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਸਰਵੰਤ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ 1839 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ ਸ਼ਿਪਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਪਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ 1868 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ JRD ਟਾਟਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਵਲ ਟਾਟਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ।
ਇਹ ਜਦੋਂ 1937 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਵੈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ CEO ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਲਓ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਫੋਕਸ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੋਇਲ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ unfortunately we couldn't get married, so I won't marry in my life, and he remained unmarried throughout his life. So ਇੱਥੋਂ ਲੋਇਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਨੀ ਜਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ, ਚਾਹੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾ ਟਾਟਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ KLM ਆ। KLM, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਡੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਆ 26/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਰਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਥੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੌਗ ਦਿਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਪਲੱਸ ਐਨੀਮਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਅੰਡਰ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੈਨ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟ। ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਪਿਆ, गिर के फिर उठ जाना यही सफलता की सबसे बड़ी सीख होती है। फिर उन्होंने मतलब कि एक इस तरह का मकाम आया कि जैगुआर लैंड रोवर उन्होंने खरीदी और फोर्ड वाला भी उत्थे गया सीगा, लेकिन इन्होंने वो अपने अंडर किया, अपने यानी खरीदा उन्होंने। हुण इन्हां दी जिहड़ी कंपनीज असीं देखदे हां कि जिद्दां टाटा मोटर्स दे विच जैगुआर लैंड रोवर, टाटा डेव्यू हैगी एक जिहड़ी कि साउथ कोरिया दी एक कंपनी, वो भी इन्होंने लई आ, और हिटैची। उस तो बाद तुसीं टाटा स्टील, जदों जो 20th सेंचुरी, जो पहले तो 19th सेंचुरी की असीं गल कर रहे, जो कॉटन बिजनेस है इन्हां दा, चाहे ओपीएम वार दे विच इन्होंने चाइना नूं दिता कॉटन, या ब्रिटिशर्स नूं ड्यूरिंग सिविल वार इन अमेरिका उदों अपने बिजनेस नूं लार्ज किया।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਸਟੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ। ਅਤੇ ਟਾਈਟਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਵੀਅਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਚਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਮੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਂਡਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਟਾਟਾ। ਤੋ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਕੰਪਨੀਜ਼। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ, ਟਾਟਾ ਹੋਟਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 1930 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ, ਓਵਰ ਟਾਈਮਸ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਗੱਬੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर them। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਨਥੋਰਪਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ,
ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੋਨਰ ਆਫ ਕਾਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੋਨਰ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ 66% ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1984 ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਜੋਬ ਇਨ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਆਈ ਸੌ ਈਵਨ ਵਨ ਆਫ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਕਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੈਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ 20 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ।
Guard of honor with 21 guns. The body was wrapped in a national flag, Tiranga. That was a great respect from the government of India and government of Maharashtra. One demand Maharashtra government, one demand Jharkhand government, because Jamshedpur is the largest city in Jharkhand. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਟਲੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਏਅਰ ਕੂਲਰਸ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਵਾਟਰ ਕੰਡੈਂਸਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫॉर द ਯੰਗਸਟਰਸ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ, ਜ਼ੂਡੀਓ ਔਰ ਉਤਸਾ ਔਰ ਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਮਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ, ਈਵਨ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਗ ਬਾਸਕਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, no need to go to the shop, just order online and you get your goods at your home। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਕਤ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰੀਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਟਿਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਬਰੀਥ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਅਵਾਰਡ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਲ 'ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਨਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਵਾਜ਼ ए मैन ऑफ सोल। वो एक आम आदमी नूं और किसी नूं ज़्यादा नहीं करते सी और किसी नूं अपनी इंपोर्टेंस नहीं दिखाते सी। एक बारी प्लेन दे विच अमिताभ बच्चन दे नाल जा रहे थे एंड ही वॉज नॉट ईवन लुकिंग एट अमिताभ, नेक्स्ट सीट पर बैठे अमिताभ बच्चन एंड अमिताभ बच्चन वॉज वेरी क्यूरियस टू टॉक टू हिम। रतन टाटा जी बैठे आ एंड उन्होंने बाई चांस इधर देखा क्योंकि नाल ही बैठे बिल्कुल, तो उन्होंने स्माइल दी अमिताभ ने, उन्होंने भी स्माइल दी। तो उन्होंने कहा कि सर आई एम अमिताभ बच्चन। Oh yes, nice to know that you're Amitabh Bachchan. What did you do? Ratan Tata ji kari, what did you do? I am working in film industry. I see, you're working in film industry. What did you do in film industry? He said, I am an actor. Are you actor? I see, all right, all right. I am Ratan Tata. कुछ कहने की लोड़ नहीं हो। ये इस तरह के महान सी कि किसी को भी इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं और अपने आप को भी इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी वन इज़ ह्यूमन बीइंग, वैदर इट इज़ अमिताभ बच्चन और एक रक्षा चला रहा कोई इंसान एक बहुत बड़े इंडस्ट्री से, एट द एंड दे आर ह्यूमन बीइंग ना। हेलो जय गुरदेव जी। हेलो सत श्री अकाल जी, मैं गल कर रहा हूँ। सत श्री अकाल जी, बोलो जी, कौन बोल रहे जी? हाँ, कराओ थ्रू लैंड से। मैं बोल रहा जी, दुगल बोल रहा जी। अच्छा सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे जी? मैं गुरु जौड़ बोलता है तो। जी जी। पहली गल तां भी तुहाडा करोड़ां दा करोड़ थैंक यू, तुसीं बहुत ही वधिया प्रोग्राम दे रहे हैं और दुनिया दे महान बंदे बारे दे रहे हैं। थैंक यू जी। एंड ओनली कांची टीवी दे रहे हैं, बहुत ही तुहानूं कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मैं इदां पढ़िया सी भी कदे 1960 ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰੀ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you sir, thank you, so nice. Yeah, he was fully dedicated towards his work, you know, hard work. He, you know, his sympathy, dedication, hard work and kindness, यही उन्होंने प्रिंसिपल से अपनी लाइफ दे और लॉयल रहंदे से हर चाहे अपने एम्प्लॉइज़ हों या एनीबॉडी कंट्रीमैन या फॉरन या कितने भी हो गया, हरेक दे नाल लॉयल से, किसी ना कोई इस तरह नहीं करते सी कि बिजनेस दी आह दाव पे चल, पर उन्हों दी मेहनत मुशक्कत ते उन्हों दी शक्ति सी है और वो शक्ति जिहड़ी है जिहदे कोल ईमानदारी दी मेहनत दी शक्ति होवे, रिस्पेक्टेड व्यूज़, वो कभी भी हार नहीं सकते। उन्हों दी हमेशा जित हुंदी आ और हमेशा अपना सर अपने छाती चौड़ी करके और सर चुका के डाउन टू अर्थ होके चलते हैं। सो टाइम इज़ फ्लाइंग ऑन विंग्स। जिन्होंने कॉल की उन्होंने मैं अपने तह दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और जो व्यूअर्स सानू ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। और नैक्सट वीक फिर इसी टाइम पे अपने चैनल ते कंच टैलीविजन ते चैनल इस महान चैनल ते कोई होर टॉपिक लैके ऐसे टाइम ऐसे दिन हाजिर होवांगा। उदों तक यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई मीन वेल्थ इज़ नॉट वेल्थ बट हेल्थ इज़ वेल्थ। टू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।